who are joined to us our online class stream. Today I am discussing with you about transformation of sentence, class 8. At first I express myself about myself. My name is Mukhtar Ali, assistant teacher, Maskola Secondary School, Maskola, Satkira. Okay. Most welcome everybody who attends our today's class. Today I am discussing with you how we can change a sentence affirmative to negative. At first I would like to say there are 7 auxiliary verbs. That means Sahayyokari Kriya. Now I am write down on the blackboard 7 auxiliary verbs. Am, is, are, was, were. When a sentence where use am, is, are, was, were, shall be. If we change this sentence affirmative to negative, at first we use not. After am, is, are, was, were, shall be. And if there is use 11 modal verbs. Modal verbs can put may, might, should, would, need, used, rear, dare, would, etc. We use not after to be verb or modal verb. If the sentence is present tense, if there is no to be verb or modal verb, then we must follow. If the sentence is present tense, then we use do not or does not. According to the subject, we use do not or does not. And if the sentence is past tense, we use always did not. And one thing must be alert. Words and anthems. বাংলা গ্রামার করতে গেলে আমরা যে ওয়ার্ড বিপরীত শব্দ ব্যবহার করি, শব্দ এবং বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করি, ইংলিশ গ্রামে ওয়ার্ডস এবং অ্যানথেমস বলে এটাও ব্যবহার মাস্ট করতেই হবে, তা না হলে অর্থের পরিবর্তন হবে। All the times the instruction is not within bracket, make it negative without changing the meaning. Only within bracket negative, make it negative. But always allowed the sense not sense. Suppose I write down one examples on blackboard. I am a good boy. If the sentence make it negative, I am not a bad boy. Another example, Mr. Rahim is an honest man. Answer, Mr. Rahim is not a dishonest man. Dishonest man. At first sentence, after subject, we use am. And when we change negative
Affirmative, negative we use after to be verb not. And odds and ends good, bad. And another example, I write down on blackboard, Mr. Rahim is an honest man. Mr. Rahim is not a dishonest man. Odds and ends, honest, dishonest. You must follow words and antonyms. শব্দ এবং বিপরীতার্থক শব্দ। If we don't follow, if we don't obey the rules of words and antonyms, যদি আমরা শব্দ এবং বিপরীতার্থক শব্দের দিকে অবশ্যই খেয়াল না রাখি, তাহলে ওই সেন্টেন্সের অর্থ কি হয়ে যাবে? পরিবর্তন হবে। ওই সেন্টেন্সের অর্থ পরিবর্তন হবে। পরিবর্তন হয়ে গেলে সমস্যা হবে, তখন আর অ্যান্সারটা টাইট হবে, অর্থের পরিবর্তন আসে যাবে। এখানে যদিও ব্র্যাকেটের ভিতরে উল্লেখ করা থাকবে না যে মেক ইট নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং, থাকতেও পারে না থাকতেও পারে, তবুও ওটা খেয়াল করতে হবে যেন সেন্টেন্সের অর্থ পরিবর্তন না হয়। তাহলে যদি কিনা টু বি ভার্ব 7টা অ্যামিজান অধ্যায় সাবিল থাকে, তারপরে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ করার সময় নট ব্যবহৃত এবং অডস এর অ্যান্টিথিস ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত হবে। যেমন যদি আমরা লিখি যে ম্যান ইজ মর্টাল, এক্ষেত্রে অ্যান্সার আসবে ম্যান ইজ নট ইমমর্টাল। যদি আমরা ম্যান ইজ মর্টাল, ম্যান ইজ নট মর্টালি দিয়ে বসি, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং অর্থের কঠিন একটা সমস্যা হয়ে যাবে, তাই না? মানুষ মরণশীল নয়, ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল, আর মানুষ মরণশীল নয়, তাহলে অর্থ কোনো পরিবর্তন হয়ে যাবে না, তাহলে এটা কিন্তু মারাত্মক ধরনের একটা ভুল, তাই তো? তাহলে আমাদের এটা অবশ্যই কাজ করতে হবে। তাহলে টু বি ভার্ব যেমন ব্যবহার করে, তারপরে যদি আমরা নট ব্যবহার করে আমরা অডস এন্ড অ্যান্থমস ব্যবহার করলাম, শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করলাম, ঠিক তদ্রূপ মডাল ভার্ব যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রেও আমাদের কি করতে হবে? আফটার টু বি ভার্ব আর মডাল ভার্ব উই ইউজ নট অ্যান্ড ওয়ার্ডস যেটা থাকবে তার অ্যান্থমস ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে হবে। কিন্তু যদি টু বি ভার্ব এবং মডাল ভার্ব ব্যবহার না থাকে, if there is no to be verb or modal verb, how we can sense negative affirmative to negative? সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে জানো? সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্টেন্সটার দিকে খেয়াল করতে হবে। যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু সেন্টেন্স, অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্টস we use do not or does not. Do not or does not. I write another example. I eat rice. I eat rice. This is simple example. I eat rice. এটা যদি আমরা নেগেটিভ করি, I do not eat rice. Here, eat is a present verb. If there is any present verb, if the verb is present form, then use according to subject do not or does not. And if the verb is past form, then we use always did not. Example, I ate rice. I ate rice. I did not eat rice. এখানে did not বসার কারণে এই ate আবার ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম চলে হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এখানে আমাদের ধারণাটা আরো পরিষ্কার করে নিই। যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সকে সর্বপ্রথমে অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের খেয়াল করতে হবে ওই সেন্টেন্সের ভিতরে টু বি ভার্ব কিংবা মডাল ভার্ব আছে কিনা। যদি টু বি ভার্ব এবং মডাল ভার্ব থাকে, তাহলে টু বি ভার্ব এবং মডাল ভার্বের পরে কি ব্যবহার করব? নট ব্যবহার করব। নট ব্যবহার করে আমাদের যে ওয়ার্ডস থাকবে ওর অ্যান্থমস ব্যবহার করব, অর্থাৎ শব্দ থাকবে তার বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করব। আমরা বিপরীতার্থক শব্দের কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা এখানে অবশ্যই ভাগ করতে পারি। যেমন আমরা বলি যে রিস, তাহলে এর অ্যান্থমস হচ্ছে
কি পোর। এক্সাম্পল, the boy is very poor. The boy is very poor. The boy is not rich at all. এখানে একটা নিয়মার সেখানে একটা ভেদ ব্যবহার করছে। ভেদ থাকলে আবার এখানে আর নেগেটিভ করার সময় কি হয়? অ্যাট অল হবে। যাও তাহলে রিচ বানানটা ভুল দিয়েছে, রিচ আর এস এইচ না, রিচ পোর। তারপরে আমরা যদি বলি অনেস্ট, একটু আগে আমরা ব্যবহার করছি অনেস্ট, এর বিপরীত তার শব্দ আছে কি ডিসঅনেস্ট। স্মল, এটা বিপরীত কি? এইভাবে আমরা বাংলা গ্রামার যেমন শব্দ এবং প্রশ্নার্থক শব্দ ব্যবহার করি, ভালো মন্দ, সৎ অসৎ, ধনী গরিব, দিন ডাই, এরকম প্রত্যেকটা বিপরীত শব্দ আছে না? তাহলে এখানে আমাদের প্রথম রুলসে এডিট করার সময় এটা খেয়াল করতে হবে, অবশ্যই ওয়ার্ডসের অ্যান্টোনিমস ব্যবহার করতে হবে। যেমন টু বি ভার্ব বা মডাল ভার্ব থাকে নট বলবে, এবং যদি টু বি ভার্ব এবং মডাল ভার্ব না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ভার্ব হয় তাহলে নট বা ডাজ নট। নট বা ডাজ নট ব্যবহৃত হবে। এটা আছে অ্যাগ্রিড টু সাবজেক্ট। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে ডাজ নট হবে। আর যদি সাবজেক্ট যদি প্লুরাল নাম্বার হয়, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার না হয় প্লুরাল নাম্বার হয়, সেক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হবে? নট। ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসন কাজে কি ব্যবহৃত হবে? নট ব্যবহৃত হবে। আর যদি ওই সেন্টেন্সটা ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্বটা যদি পাস্ট ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে অলওয়েজ ডিড নট ব্যবহৃত হবে। এবং একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার মূল ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম চলে আসবে যখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ করব। তাহলে আমরা পরবর্তী একটা রুলসে যাই। ইফ দেয়ার ইজ ইউজ অনলি অর অ্যালোন, যদি কোনো সেন্টেন্সে অনলি এবং অ্যালোনের ব্যবহার থাকে সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করার সময় আমাদের ব্যবহৃত হবে কি? যদি ব্যক্তি কোয়ালিফাই করে সেক্ষেত্রে নাম, যদি ব্যক্তি কোয়ালিফাই করে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে নাম করে। আর যদি বস্তু কোয়ালিফাই করে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে নাথিং করে। আমি একটু সেটা একটু লেখার চেষ্টা করি। Only or alone. If there is any only or alone, when then we use, যদি ব্যক্তি কোয়ালিফাই করে তাহলে নাম, আর যদি বস্তু কোয়ালিফাই করে তাহলে নাথিং করে। অনলি আল্লাহ, অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প us. None but. None but Allah can help us. যদি ব্যক্তি কোয়ালিফাই না করে বস্তু কোয়ালিফাই করে, only I buy a pen. বস্তু কোয়ালিফাই করছে, পেন বস্তু কোয়ালিফাই করছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবহার হবে কি? নাথিং বাট। নাথিং বাট I buy a pen. তাহলে সেকেন্ড রুলসের কথা যেটা আমরা আলোচনা করছি, যদি অনলি এবং অ্যালোন থাকে সেক্ষেত্রে অনলি এবং অ্যালোনের পরিবর্তে সেন্টেন্সের শুরুতে নাম বা অথবা নাথিং বাট ব্যবহার করতে হবে। অনলি নাথিং বাট ব্যবহার করব বস্তু কোয়ালিফাই করবে, এবং নাম বাট ব্যবহার করব যদি ব্যক্তি কোয়ালিফাই করে। তাহলে আমরা কি পরবর্তী রুলসে চলে যাব?
মাস্ট মাস্ট থাকলে ব্যবহৃত হবে, বলো কি ব্যবহৃত হবে? মাস্ট থাকলে ক্যান নট, ক্যান নট বাট, অথবা ক্যান নট হেল্প, ক্যান নট যদি মাস্ট থাকে, if there is any must in a sentence when we can change affirmative to negative we use cannot but or cannot help। কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমাদের খুব সুন্দরভাবে খেয়াল রাখতে হবে, cannot help যদি আমরা ব্যবহার করে নেগেটিভ করি সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ভার্বটার সঙ্গে একটা জিরান ভার্ব যোগ হবে, অর্থাৎ আইএনজি যোগ হবে। এক্সাম্পল নেই, সালমা is, dear students, I think there are more important points about transformation of sentence. Next day we will discuss rest of the points. Thank you everybody, thank you all.